সামাজিক সম্প্রীতি এবং এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার জন্য আমি আমার নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি বিশ্বজিৎ। 10 বছর আগে বিজেপি দল রাজ্যে ক্ষমতায় এসে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলো এখনো পূরণ করতে পারেনি বিজেপি দল। নিজের স্ত্রীর নামে একের পর এক জমি কিনছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে নিজের পুত্রের নামেও একের পর এক ইন্ডাস্ট্রি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এ সমস্ত বিশাল সম্পত্তির পরিমাণ রাজ্যের জনগণের সম্মুখে খুলাসা করছেন না মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার ধলাইয়ের একটি বিবাহ ভবনে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত ধলাই বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক কংগ্রেসের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাগুলো বলেন ছত্তিশগড় থেকে আগত কংগ্রেস দলের প্রশিক্ষক বিনয় শীল। এদিন শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজল আচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিনয় শীল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপের দরুন রাজ্যের জনগণ হাঁফিয়ে উঠেছেন। प्रोग्राम था आपका? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जो जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित की गई थी। इस बैठक में हमने अपने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और चुनाव के लिए आगामी चुनाव में कांग्रेस कैसे काम करेगी इस पर बातचीत की। अच्छा अच्छा, तो आप लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा? स्ट्रेटजी हम लोग मीडिया में कैसे बता देंगे? अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी तो पार्टी लड़ेगी। अच्छा, और अभी पार्टी असम के लोगों के लिए और असम के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और असम में जो परेशानी है जिससे लोग त्रस्त हैं उसको मुक्ति दिलाने के लिए लड़ेगी। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखा है मीडिया में, जो सीएम कह रहा था जो मियाँ लोग है उन लोग का अगर रिश्का चढ़े कोई तो 5 रुपये का बदले 4 रुपये देना, इससे क्या क्या आप लोग का क्या कहना है? जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उनको पहले ये बताना चाहिए कि अपनी पत्नी के नाम पर जितनी ज़मीन खरीद के रखे हैं और अपने लड़के के नाम पर जितनी फैक्ट्रियाँ खरीद रहे हैं उसकी जांच कब होगी और उनको सज़ा कब मिलेगी। समाज को बांटने और जाति और धर्म की लड़ाई चुनाव जीतने के लिए जो भाजपा बार बार इस्तेमाल करती है वो असम की जनता समझ चुकी है और अब असम की जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी। Whether his such type of comment influence people or not? People are understanding that BJP is provoking Assam people for getting votes only. BJP doesn't understand the Assamya Asmita and the real issues of Assam. So this time BJP will definitely defeat. कोई वादा पूरा नहीं हुआ। असम के युवाओं को, बराक वैली के युवाओं को नौकरी नहीं मिली। टी ट्राइब्स के साथ वादा किया गया था कि उनको एसटी का दर्जा मिलेगा, वो नहीं दिया जा सका। तो अब जनता समझ गई है कि ये केवल वोट के लिए हल्ला करने वाले लोग हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो संविधान की पद में रहते हुए अगर आप मुस्लिम के बारे में आप बात करें, मियाँ की बात में जो उन लोग को 5 रुपये उन लोग को हटा दो, 5 रुपये भाड़ा, वो संविधान इजाज़त देते हैं क्या? भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। दूसरा, हेमंत बिश्व शर्मा अपने बेटे के नाम पे जो संपत्ति बना रहे हैं, ब्लैक मनी, अपनी पत्नी के नाम पे जो ज़मीन खरीद रहे हैं, उनको पहले उसकी जांच करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। वो असम की जनता को जाति और धर्म पर लड़ाने की आवश्यकता नहीं है और ये काम केवल वोट लेने के लिए करते हैं। उनको असम के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उनको बराक वैली के युवाओं की नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। उनसे उन्होंने जो वादा किया था 10 साल में वो पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार बीजेपी और हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार बुरी तरह हारने जा रही है। तो ममता बनर्जी अपने जनता के लिए कल देखा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुद्दा रखा। नेम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम विनयशील है और क्या सर? मेरा नाम विनयशील है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। यहाँ मेरी भूमिका ट्रेनर के रूप में पार्टी संगठन को चुनाव के लिए कार्य करने संबंधित विषयों पर ट्रेनिंग देना है। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজল আচার্য, জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ পাল, এপিসিসি সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ, এপিসিসি সদস্য জালাল আহমেদ মজুমদার,
দুই জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রণেন্দ্র চৌধুরী, শাহিন আহমেদ, নরসিংপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রাজন পলে, পালংঘাট ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ওম প্রকাশ সিং, বরজালেঙ্গা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিষ্ণু সিং প্রমুখ। উল্লেখ্য, এদিনের প্রশিক্ষণ শিবির শেষে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে দলের হয়ে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। कि भाजपा को वोट देने का मतलब भी हेमंता को वोट देना है और सामाजिक संस्कृति एवं भातृत्वবোধ বজায় রাখার জন্য আমাদের আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে আমরা আজকে 5 ফেব্রুয়ারি আজকে আমরা এখান থেকেই আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রথম শুরু আপনাদের আজকে নরসিংপুর, পালংঘাট, বরজালেঙ্গা 3টা ব্লক মিলে ধলাই, এলএসসি এই 3টা ব্লকে আজকে আমরা এখানে একটা সভা করেছি। এই সভায় আমাদের ট্রেনার এসেছে ঝাড়খণ্ড থেকে এবং উনি ওনার বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এবারে আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি বুথ কমিটি, মণ্ডল এবং যারা বিএলএ তাদের মধ্যে যারা বুথ সেন্টার থাকবেন, ঘরে ঘরে গিয়ে যারা প্রচার করবেন, কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু করে কংগ্রেসের যারা কার্যকরী যেগুলো জিনিস আছে, যেগুলো ম্যানিফেস্টো আমরা হাতে নেব আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে, সেগুলা আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছাবো। এবং আমরা বুট চুরি যেটা সমগ্র ভারতবর্ষে যেটা আমাদের রাহুল গান্ধী আমাদের নেতা যেটা বুট চুরি নিয়ে যেটা বক্তব্য রেখেছেন, সেটা আমরা এবার কর্মীরা সেটা প্রতিহত করব। এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গাতে সেই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, সেই প্রতিবাদটা হচ্ছে। আমরা জেলা কংগ্রেস কমিটি করেছি, প্রত্যেক ব্লক থেকে করা হচ্ছে। অনেক বিএলও আছেন যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছে না। দলাইয়ের থেকে কমপ্লেন গিয়েছে। আমরা কংগ্রেস কর্মীরা আমরা পুলিশের কাজ করব, আমরা নির্বাচন অফিসারের কাজ করব, নির্বাচন কমিশনারের কাজ করব। এবং আপনারা জানেন সমগ্র ভারতবর্ষে মিডিয়া থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে সবাই বিজেপির ব্যানারে ওরা কাজ করছে। তাই আমরা কর্মীরা সচেতন যে এবার আমাদের রাহুল গান্ধী একটা কথা বলেছে, আমাদের গৌরবই যে একটা কথা বলেছেন যে আমাদের কর্মীরাই এবার আমাদের সরকার গঠন করবে, কর্মীরাই পুলিশের ভূমিকা পালন করবে। একটা কথা যে মুখ্যমন্ত্রী যে বলছেন মেয়াদের রিক্সা চললে 5 টাকা বাড়া হয় তো 4 টাকা দেবেন, এটা কত যুক্তিযুক্ত? এটা কিভাবে আমি একটা কথা বলি যে উনি যে কথাবার্তা বলছেন আমার মনে হয় উনার মতিভ্রম হয়ে গেছে। একজন চিফ মিনিস্টার শুধু বিজেপির দলে নয়, তিনি সমগ্র আসামের একজন চিফ মিনিস্টার। তাই উনার মতিভ্রম হয় এরকম কথাবার্তা বলছে। এবং আমার মনে হয় উনি একটা বুটের মাধ্যমে একটা মেরুকরণের চেষ্টা করছেন, সেটা এবার হবে না। কারণ আপনারা দেখেছেন বরাক উপত্যকায় সংখ্যালঘুর বুট যেভাবে কাটা হয়েছে, আজকে এই যে প্রতিবাদ যেটা হচ্ছে সংখ্যাগুরুরও সেই বুট কাটা হয়েছে। আপনারা আজকের পত্রিকা দেখুন, অনেক সমষ্টিতে 5,000 7,000 কাটা হচ্ছে। তার মানে বিজেপি দল কোন দলের সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কোন দলে বলছে আমরা আসামে আমরা মেয়ার বুট লাগে না, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন। আবার বলছেন যে না বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের বুট আমরা লাগে না। তার মানে কি উনি বলতে পারবেন যে বাংলাদেশ থেকে কে এসেছে? আইএনবিটি অ্যাক্টের মন্ত্রী তো উনি ছিলেন কংগ্রেস জমানার সময়। কজনকে বিদেশি শনাক্ত করেছেন? আমি ওনাকে যে জবাব চাই, জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাকে জবাব চাই, আমরা ধলাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা জবাব চাই। এই ভোটারদের উপর কি মুখ্যমন্ত্রী এর কথা প্রভাব ফেলবে না? প্রভাব ফেলবে না, কোনো প্রভাব ফেলবে না। কেন ফেলবে? মুখ্যমন্ত্রী কি আপনারা জানেন? কিছুদিন আগে জুবিন
যে মৃত্যু হলো সেটা সম্বন্ধে এখনো উনি ইনকোয়ারি করছেন না। কেন করছেন না? বললে অনেক রহস্য বেরিয়ে আসে। তারা তো কোনো প্রতিবাদ করেন নাই। আমরা প্রতিবাদ করেছি, কংগ্রেস দল, আমরা সুপ্রিম কোর্টে কেস করেছি। আমাদের এআইসিসির যারা নেতারা আছেন প্রত্যেকে আপনারা সেটা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আমরা জেলা স্তরে সেটা প্রতিবাদ জানিয়েছি, কিন্তু রেজাল্ট তো কিছু হয়নি। উনি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বরাকের প্রতি একটা বৈষম্যবাদী শুরু করেছেন, সেটার ফলস্বরূপ আপনারা 26 ইলেকশন পাবেন। আজকে 26 বিধানসভাকে সামনে রেখে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি আসামের প্রত্যেকটা বিধানসভা অঞ্চলে বিএলএ এবং বুথ কমিটির সভাপতিদেরকে ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। কাছাড় জেলাতে আজকে থেকে শুরু হয়েছে এবং দলাই বিধানসভা অঞ্চলে আজকে এআইসিসি থেকে যিনি ট্রেনার এসছেন বিনয় সিং মহাশয়, উনি আমাদের এই 239টা বিএলএ এবং 239টা বুথ কমিটির সভাপতি, মণ্ডল সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। উনি কিভাবে বিএলএরা আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে কিভাবে ওনারা দলীয় কাজ করবেন, বুথ সভাপতিরা কিভাবে নিজের নিজের বুথে কাজ করবেন, সেটা নিয়ে তিনি বিস্তারিত ট্রেনিং দিয়েছেন। এবং ধলাই বিধানসভা অঞ্চলে আমি নিজেও এপিসিসি থেকে এখানে অবজারভার ছিলাম। ধলাই বিধানসভা অঞ্চলে আজকে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিএলএ এবং বুথ সভাপতিরা এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, মণ্ডল সভাপতিরা উপস্থিত হয়েছেন, এখানে কর্মীরা প্রস্তুত। এবং বিশেষ করে এখানে ধলাই বিধানসভা অঞ্চলে যেহেতু আজকে থেকে প্রায় 1 বছর আগে এখানে বাই ইলেকশন হয়েছিল, সেই বাই ইলেকশন থেকেই কংগ্রেস কর্মীরা উজ্জীবিত। বাই ইলেকশনে ওনারা অনেক কষ্ট করেছেন, সামান্য ভোটের ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু সেই ভুল ত্রুটিকে এই 1 বছরের মধ্যে কর্মীরা আরও বিশেষ করে উজ্জীবিত হয়ে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের কর্মীরা প্রস্তুত। এবং আজকের এই কর্মী সভা দেখলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় কর্মীরা যেভাবে উৎসাহের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন। আগামী নির্বাচনে আমরা ধলাই বিধানসভা আমরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন উনি জয়ী হবেন। আচ্ছা, টিকিট সম্ভবত কবে ডিক্লেয়ার হবে টিকিট? দেখুন, অতি সত্ত্বর এটা নিয়ে এআইসিসি এবং এপিসিসি ঘন সেটা নিয়ে সভা চলছে এবং ইতিমধ্যে প্রদেশ ইলেকশন কমিটিও গঠন হয়েছে। প্রদেশ ইলেকশন কমিটি ইতিমধ্যে বসবেন এবং তৃণমূল স্তরে কর্মীদের মতামত নেওয়া হয়েছে। বারবার এআইসিসি থেকে সার্ভে করা চলছে, এপিসিসি থেকে সার্ভে করা চলছে। সেই সার্ভে এবং তৃণমূল কর্মীদের মতামত নিয়েই অতি সত্ত্বরে ইলেকশন কমিটি বসবে মিটিং সভাতে এবং সেটাতেই মোটামুটি ওটা ফাইনাল হবে। সম্ভবত ফেব্রুয়ারির শেষ প্রান্তে বেশিরভাগ টিকিটই ঘোষণা করা হবে। হ্যাঁ, দেখুন, বরাকে এবার খুব ভালো ফলাফল হবে। বরাকে এখন ডিলিমিটেশন পর 13টা আসন হয়েছে। আমরা আশাবাদী মানে একবারে যদি কম হয় তাহলে 10টা আসনে আমরা জয়ী হব। না, সম্ভাব্য বলে কোনো কথা নয়। এখানে 4 জন প্রার্থী ইতিমধ্যে মনোনয়নের জন্য আবেদন করেছেন। ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ মহাশয় আছেন, হীরক দাস আছেন, তারপর আপনার কি অনুপ রায় আছেন, সন্তোষ রবিদাস আছেন। 4 জন প্রার্থী দাবি করেছেন। হাইকমান্ড সবকিছু বিবেচনা করবেন, গ্রহণযোগ্যতা দেখবেন, সবকিছু বিবেচনা করেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। দলাইতে ইস্যু হচ্ছে, সবচেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে যে বাই ইলেকশনে যদি আপনারা দেখেন যে বিজেপি যাকে প্রার্থী করেছিল সে বহিরাগত প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। সেটা নিয়ে অনেক বিজেপির কর্মীরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। যাই হোক, ওনারা টাকা পয়সা এবং সরকারের মেশিনারিজ কাজে লাগিয়ে ওনারা সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু ধলাইবাসী সেটা কিন্তু ভুলেননি এবং এই যাকে বিধায়ক বানিয়েছেন সেই বিধায়কের যে 1 বছরে যে মানে কর্মক্ষমতা সেটাও ধলাইবাসী দেখে নিয়েছেন। তাই এবার সেটার প্রত্যুত্তর মানুষ সাধারণ নির্বাচনে সেটা দেবেন। জনগণের কাছে আপনাদের বার্তা কি? জনগণের কাছে আমাদের বার্তা হচ্ছে এটা স্বচ্ছ প্রশাসন প্রয়োজন। যে আজকে যেভাবে জাতি ধর্ম বর্ণের মধ্যে যেভাবে একটা ফাটল ধরানো চলছে, যেভাবে পোলারাইজ করে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পোলারাইজে বারবার উনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেভাবে উনি বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন যে মিয়াদেরকে খেদানো হবে, মিয়ার নাম কাটার জন্য আমাদের কর্মীদেরকে কাজে লাগিয়েছি, সেটা একটা গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক রাজ্যের যিনি প্রধান উনার মুখে এটা শোভা পায় না। উনি যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট বিভাজনের সৃষ্টি করছেন মানুষ সেটা বুঝে নিয়েছেন এবং মানুষ সেটা প্রত্যুত্তর দেবেন। সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মানুষ জবাব দেবেন। বিশেষ করে আপনাদের দলাই হচ্ছে সিন্ডিকেটের একটা গেট।
সেই সিন্ডিকেট বন্ধ করার জন্য সাধারণ জনতা সেটা নিয়ে বিক্ষুব্ধ। সাধারণ মানুষ এই সুপারির সিন্ডিকেট, কয়লা সিন্ডিকেট, আর তারপর বার্মিজ সিগারেটের সিন্ডিকেট, এইসব সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এবার মানুষের নির্বাচনে জবাব দেবে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন যে মেয়াদের রিস্কার উঠলে 5 টাকা বাড়া হলে 4 টাকা দেবেন, এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? দেখুন, এটা একটা মানে গণতান্ত্রিক দেশে আজকে যে গণতন্ত্র বিপন্ন কংগ্রেস দল বারে বারে বলে আসছে, সাধারণ মানুষও আজকে বুঝতে পেরেছে যে একটা জাতিকে এভাবে টার্গেট করে যদি বিদেশি থাকে বিদেশিকে খেদানো হোক, সেটা নিয়ে আমরা কোনোদিন আপত্তি করিনি। কিন্তু এইভাবে একটা মিয়া বলে একটা জাতিকে যেভাবে টার্গেট করে কথা বলছেন, উনি যে ভোট বিভাজনের সৃষ্টি করছেন, উনি যেটা ভাবছেন যে মিয়াকে যত গালি দেব, মিয়াকে যত হয়রানি করব, হিন্দু ভোট আমার দিকে বাড়বে, সেটা না। ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট আমরা একসাথে বসবাস করে সুন্দর একটা ভারতবর্ষ, সেখানে মানুষ ভালোভাবে বুঝতে নিয়েছেন। আজকে ওনাদের মুখে উন্নয়নের কোনো কথা নেই। গত 10 বছর ওনারা সরকার ক্ষমতায় ছিলেন, ওনারা জবাব দিতে পারবেন না নির্বাচনের সময় যে বরাক উপত্যকায় কি উন্নয়ন হয়েছে, বরাক উপত্যকা ওনাদের কি প্রতিশ্রুতি ছিল। আজকে ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে বরাক উপত্যকা থেকে 2টা বিধানসভা কর্তন করা হয়েছে। বরাককে যেভাবে ওনারা হেনস্থা স্বীকার করেছেন, গত 10 বছরে বরাককে যেভাবে অবহেলিত করা হয়েছে, বরাককে ভাষার মাধ্যমে যেভাবে আমাদেরকে একটা মানে সবসময় অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। বরাকে আজকে ওনারা ক্যাবিনেট মিটিং করেছেন, ক্যাবিনেটে ওনাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, আজকে একটা প্রতিশ্রুতি ওনারা পূরণ করেননি। ওনাদের ক্যাবিনেটে প্রতিশ্রুতি ছিল যে শিলচরে 2টা ফ্লাইওভার হবে, আজকে নির্বাচনের দিন ঘোষণা, এখন পর্যন্ত ফ্লাইওভার হয়নি। দলাইতে একটা জু হবে, আমরা ভেবেছিলাম আজকে যাই হোক জু তো হবে, চিড়িয়াখানা হবে, আমরা পশু পাখিদের এখানে সংরক্ষণ করব, সেটাও আজকের দিন পর্যন্ত শিলান্যাস হয়নি। আজকে ওনারা জেল লক্ষ্মীপুরে নেওয়ার কথা ছিল, সেটাও আজকের দিন পর্যন্ত হয়নি। আজকে ওনারা ক্যাবিনেট যে ডিসিশন ছিল বরাক উপত্যকাতে একটাও হয়নি। বরাক উপত্যকায় মিনি সেক্রেটারিয়েট আজকে 10 বছর ধরে কাজ চলছে, এখন পর্যন্ত 70% কাজ কমপ্লিট হয়নি। 25 বছর ধরে আজকের দিনে পর্যন্ত মহাসড়ক সম্পন্ন হয়নি। বরাক উপত্যকার মানুষ সেটা নির্বাচনের মাধ্যমে, ভোটের মাধ্যমে সেটা যোগ্য জবাব দেবে। আমাদের ধলাই সমষ্টির যারা 239টা আমাদের বুথ কমিটি আছে, প্রত্যেকটা বুথের বুথ সভাপতিরা এবং যারা বিএলএরা আছেন, বিএলএরা এবং মণ্ডল সভাপতিদেরকে নিয়ে এখানে যেটা ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেটার মধ্যে আমাদের ছত্তিশগড় থেকে ট্রেনার এসে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে ওনারা বুঝিয়ে বলেছেন যে কীভাবে আমাদের আগামী দিনে যেটা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের কিভাবে কাজ করতে লাগবে, দলীয় কাজ আমরা কিভাবে করব, কিভাবে আমাদের কংগ্রেসের পক্ষে আমরা ভোট আনতে পারবো, সেটা সম্বন্ধে উনি আজকে আমাদের সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে। বিগত উপনির্বাচনে আমরা দেখছি কংগ্রেসের প্রার্থী যত সামান্য ভোট, মানে আমরা দেখছি 9,000 ভোট সামথিংয়ে বিজেপি জিতছে। তো তখন থেকে আমরা যদি হিসাব করি যে 4,500 ভোট দলাই কনস্টিটুয়েন্সিতে যদি ডাইভার্ট হইতো তাহলে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হইল। এই বছর আপনারা কিভাবে নামছেন, প্রস্তুতি? আমরা বিগত যেটা আমরা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ধলাইতে, আজকের থেকে যেটা 14-15 মাস আগে যেটা ইলেকশন উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভার, সেই উপনির্বাচনে আমরা বিজেপির সঙ্গে, আমাদের এখানে সংগঠন অনেক কমজোরি ছিল, তারপরও আমরা বিজেপির সঙ্গে সরাসরি ফাইট করে, বিজেপির সঙ্গে করি নাই আমরা বলতে লাগবে, আমরা বিজেপি দলের সঙ্গে ফাইট করেছি। আমরা বিভিন্ন গভর্নমেন্ট মেশিনারি, পুলিশ থেকে শুরু করে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে, এক্সাইজ থেকে শুরু করে, এসএসজি থেকে শুরু করে, ডিলার থেকে শুরু করে, আশাকর্মী, অঙ্গনাদি কর্মী, জলমিত্র থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে ভয় ভাবুকির পরও আমরা অল্প বুথের মাধ্যমে আমরা হেরেছি ধলাইতে। আমরা 4.5 থেকে 4,500 ভোট পেলে আমরা উপনির্বাচনে আমরা জিতে যেতাম। তো আমাদেরকে প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্নভাবে আমাদের এই এরিয়ার যারা ব্যবসায়ী সূত্রে যারা ইটভাট্টারা আছে, ইটভাট্টার মালিক বলুন, বিভিন্ন ব্যবসায়ী যারা আছে, আজকে সেইগুলা ব্যবসায়ীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে যারা ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে, ডিলারদেরকে নতুন বাজারে ওপেন মিটিংয়ের মাধ্যমে একজন আসামের মন্ত্রী উনি ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছেন, যে বলছেন যে ওনারা যদি বিজেপির পক্ষে কাজ না করেন তো ওনাদেরকে ডিস্টার্ব করা হবে। ওপেনলি ভাগাবাজারে একটা মিটিংয়ে একজন মন্ত্রী, ইনচার্জ মিনিস্টার ছিলেন, যিনি গার্জিয়ান মিনিস্টার আসাম কাছাড়ের, উনি বলেছেন ভাগাবাজারে যে ওনার দলের পক্ষে যদি ভোট না যায়, আপনারা এমএলএ বানিয়ে কী করবেন, সরকার তো আরও 1.5 বছর আছে, 1.5 বছর আপনাদের সব ব্যবসা বাণিজ্য আমরা বন্ধ করে দেবো। এতগুলোর পর আমরা যত সামান্য ভোটে হেরেছি। কিন্তু এখন আমাদের এখানে নতুন সভাপতি আমাদের শিলচর জেলা কংগ্রেসের আজকে নির্বাচিত হওয়ার পর ওনার নেতৃত্বে আমরা আমাদের আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্মানিত সভাপতি নতুন নির্বাচিত হয়েছেন গৌরব গগৈজি, ওনাদের নেতৃত্বে আমরা ধলাইয়ের 3টা ব্লক কংগ্রেস, আমরা আজকে ব্লক কমিটি ওপেন মিটিংয়ের মাধ্যমে ব্লক কমিটি আমরা গঠন করেছি। আমরা বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি বানিয়েছি, আমরা বিভিন্ন সভার মাধ্যমে আমরা বুথ কমিটি বানিয়েছি, যেটা এখন আমরা বলতে গেলে আমরা অন্ততপক্ষে
আমাদের সংগঠন, আমি 100% বলবো না, আমাদের সংগঠন 70% বিগত দিনের তুলনায় আজকে 70% সংগঠন আজকের দিনে আমরা শক্তিশালী। এবং আজকের থেকে 20-25 দিন, 28 দিন, 30 দিনের ভিতরে যখন ইলেকশনের দিন ঘোষণা হবে, সেদিন থেকে তো আর প্রশাসনিক কোনো পাওয়ার চলবে না, ওনাদের সঙ্গে সরাসরি ফাইট আমাদের হবে।